स्वाध्याय 1.4 प्रश्न नंबर 1 भागाकारनी लांबी प्रक्रिया कर्या वगर नीचे दर्शावेल सममेय संख्याનું दशांश निरूपण शांत छे के अनंत अने आवृत छे ते जणावो। जो आपने संख्या आपेली हशे एने भागाकारनी रीत नहीं करवानी, कर्या वगर शांत छे के अनंत अने आवृत छे ते जणावो। तो केवी रीते खबर पड़े कि शांत छे अने अनंत अने आवृत छे? तो आपणे अहींया नोंध लखी छे कि आपेली संख्या में जो छेदनी संख्या तमने अंश अने छेदवाળી संख्या आपे छे अपूर्णांक संख्या, तो छेदनी संख्याना अवयवो 5, 2 અને 5 अथवा 2 अथवा 5 छेदमां जे संख्या हशे एना आपणे अवयव पाडीशुं। तो 2 અને 5 अथवा कां तो 2 कां तो 5 होय तेवी बधी ज संख्याओनुं दशांश निरूपण केवुं होय? शांत। एटले छेदनी संख्याना आपणे अवयव पाडीशुं तेमां 2 અને 5 देखाय तो ए शुं होय? शांत होय। अने अनंत अने आवृत कोने कहेवाय? कि आपेली संख्या में जो छेदनी संख्याना अवयव 2 અને 5 अने तेना सिवायनी कोईपण संख्या होय तेवी बधी संख्याओनुं दशांश निरूपण केवुं होय? अनंत अने आवृत होय छे। कि छेदनी जे संख्या छे एना आपणे अवयव पाडीए तेमां 2 અને 5 सिवायनी कोई संख्या आवे तो एवी बधी संख्याओने शुं कहेवाय? अनंत अने आवृत। बराबर। दाखला जोईए आपणे हवे। जो पहलो दाखलो 13/3125। अहीं आपणे छेदमां जे संख्या छे 3125 एना अवयव जोईए कि अहीं 3125 ना अवयव 5 × 5 × 5 × 5 × 5 એટલે 5 ની 5 ઘાત। तो आना अवयव 5 ना स्वरूपे छे। आथी 13/3125 નું દશાંશ નિરૂપણ કેવું કહેવાય? શાંત છે તેમ કહેવાય। હમણાં આપણે નોંધમાં જે શાંત ક્યારે કહેવાય? कि छेदनी संख्याना जो अवयव 2 અને 5 अथवा 2 अथवा 5 આવી संख्या देखाय तो एनु दशांश निरूपण हमेशा शांत। 2 અને 5 सिवायनी कोईपण संख्या आवे तो एनु दशांश निरूपण शांत कहेवाय नहीं। बराबर। अहींया तो 5 ની 5 घात छे એટલે एनु दशांश निरूपण केवुं छे? शांत। बीजुं 17/8। हवे जो 8 ना अवयव कया पड़े? 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 × 8 એટલે 2 ની 3 घात। तो आना अवयव पण 2 स्वरूपे है। आथी 17/8 નું दशांश निरूपण केवुं कहेवाय? शांत छे तेम कहेवाय। त्रीजुं 64/455। तो अहीं 455 ना अवयव जोईए तो एना भाग पड़े 5 × 7 × 13। तो अहीं 5 तो है पण 7 અને 13 पण छे अवयवमां, माटे आथी 64/455 નું दशांश निरूपण अनंत अने आवृत है। केम अनंत अने आवृत? कि छेदनी संख्याना अवयवमां 5 અને 2 सिवायनी जे संख्या होय जेम के 7 અને 13 है तो ए दशांश निरूपण अनंत अने आवृत है। बराबर। केम 5 અને 2 ज आवे अवयवमां? कारण के 5 × 2 = 10 थाय एटले 0 वाળી संख्या आवे छेदमां, एटले 0 वाળી छेदमां संख्या आवे तो आपणे एना पॉइंट मूकी शकीए। पण 13 અને 7 छे एटले अहींया शांत आवे नहीं। चौथो 15/1600 1600। तो अहीं 1600 ना अवयव पाडीए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 એટલે 2 ની 6 घात × 5 ની 1 घात। तो अहींया 2 અને 5 ज अवयव पड़े छे। आथी 15/1600 નું दशांश निरूपण केवुं कहेवाय? शांत छे तेम कहेवाय। पांचमो 29/343। भाई 343 ना अवयव शू पड़े? 7 × 7 × 7। तो अहीं अवयव में 7 है। आथी 29/343 નું दशांश निरूपण केवुं कहेवाय? अनंत अने आवृत है। बराबर। छठ्ठुं 23/2 ની 3 घात × 5 ની 2 घात। जो अहीं अवयव ए लोको आप्या छे 2 ની 3 घात અને 5 ની 2 घात એટલે 2 અને 5 છે अवयवमां। तो अहीं 2 ની 3 घात 5 ની 2 घातना अवयव छूटा पड़े आपणे એટલે 2 × 2 × 2 × 5 × 5 2 અને 5 ज अवयव छे। आथी 23/2 ની 3 घात 5 ની 2 घातનું दशांश निरूपण केवुं कहेवाय? शांत छे तेम कहेवाय। सातमो दाखलो
129 છેદમાં 2/2 ઘાત, 5/7 ઘાત અને 7/5 ઘાત. તો અહીંયા છેદમાં શું હતું? કઈ સંખ્યા? 2/2 ઘાત, 5/7 ઘાત અને 7/5 ઘાતના અવયવો આપણે છૂટા પાડીએ. 2 ને 2 વાર લખ્યા છે, 5 ને 7 વાર અને 7 ને 5 વાર. તો અહીંયા 2 અને 5 તો અવયવ છે, પણ એની સાથે 7 પણ છે, તો 7 ચાલે નહીં. આથી 129 છેદમાં 2/2, 5/7 ઘાત, 7/5 ઘાતનું દશાંશ નિરૂપણ કેવું કહેવાય? અનંત અને આવૃત્ત છે તેમ કહેવાય. 8. 6 છેદમાં 15. જો અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડીએ. 6 એટલે 3 દુ 6, 15 એટલે 3 પંચા 15. 3 3 અંશ અને છેદમાં ઉડી ગયા એટલે 2 છેદમાં 5. બરાબર, 2 ના છેદમાં 5 વધે. પણ અહીંયા 15ના અવયવ શું હતા? 3 ગુણ્યા 5. 3 3 તો ઉડી ગયા એટલે 2 છેદમાં 5. એટલે આનો છેદ કયો છે? 5 છે. માટે 6 છેદમાં 15નું દશાંશ નિરૂપણ કેવું કહેવાય? શાંત છે. 15ના અવયવ 3 પંચા 15 પડે, પણ અહીંયા અંશમાં પણ 3 છે એટલે 3 3 ઉડી ગયા એટલે છેદમાં ફક્ત 5 વધે. 5 વધે તો એનું દશાંશ નિરૂપણ કેવું કહેવાય? શાંત છે તેમ કહેવાય. 9. 35 છેદમાં 50. તો 35 એટલે 5 × 35, 50 એટલે 2 પંચા 10, પંચા 50. 5 અને 5 અંશ અને છેદમાં ઉડી ગયા, શું વધે? 7 છેદમાં 10. અહીંયા છેદ ના ઉડાડે તો ચાલે, કેમ કે અહીંયા છેદમાં 2 અને 5 જ અવયવ છે. એ 50ના અવયવ 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 છે. 2 અને 5 સ્વરૂપે છે. એથી 35 છેદમાં 50નું દશાંશ નિરૂપણ કેવું છે? શાંત છે. 10. 77 છેદમાં 210. તો અહીંયા 210ના અવયવ કયા પડે? 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 7. તો અહીંયા 3 અને 7, 2 અને 5, 2 અને 5 અવયવ જોડે 3 અને 7 છે. માટે 77 છેદમાં 210નું દશાંશ નિરૂપણ કેવું કહેવાય? અનંત અને આવૃત્ત છે તેમ કહેવાય. બરાબર, અહીંયા પ્રશ્ન 1 પૂરો. હવે પ્રશ્ન 2. તો ક્વેશ્ચન નંબર 2માં શું છે કે પ્રશ્ન 1માં જે સમય સંખ્યાઓનું દશાંશ નિરૂપણ શાંત હોય તેનું દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવો. એટલે કે જેમાં જે દાખલામાં શાંત હતું દશાંશ નિરૂપણ, એનું દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવવાનું, એટલે કે પોઈન્ટમાં સંખ્યા લખવાની. કેવી રીતે લખવાની ધ્યાન રાખજો. પહેલી સંખ્યા 13 છેદમાં 3125 હતું, તેના ભાગ શું પડ્યા? 13 છેદમાં 5/5 ઘાત. હવે છેદમાં છે ને આવી 0 વાળી સંખ્યા લાવવાની. તો અહીંયા 5/5 ઘાત છે, તો અંશ અને છેદમાં કઈ સંખ્યા વડે ગુણાય? તો કે 5ને કઈ સંખ્યા વડે ગુણીએ તો 10 થાય. તો 5 દુ 10. હમણાં આપણે કીધું કે અવયવ છેદના 5 અથવા 2 આવવા જોઈએ, અથવા તો 5 અને 2 આવવા જોઈએ. તો 5ની અને 2ની ઘાત સરખી હોવી જોઈએ છેદમાં. તો એ 5/5 ઘાત છે, તો આપણે 5/5 ઘાતને 2/5 ઘાત વડે ગુણીએ, તો છેદમાં ગુણીએ તો અંશમાં પણ આપણે ગુણવા પડે. એટલે અંશ અને છેદમાં 2/5 વડે આ સંખ્યાને ગુણીએ. તો જો 13 ગુણ્યા 2/5 છેદમાં 5/5 ઘાત ગુણ્યા 2/5 ઘાત. તો હવે જો 5 દુ 10, 10/5 ઘાત, અને 13 ગુણ્યા 2/5 ઘાત એટલે કઈ સંખ્યા બને? 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16 દુ 32. 32 ગુણ્યા 13 કરે એટલે કેટલા આવે? 416 છેદમાં 1 લાખ. કેવી રીતે આ 1 લાખ? 5 દુ 10 ની 5 ઘાત છે એટલે 5 0, 1 2 3 4 અને 5. હવે છેદમાં 5 0 વાળી સંખ્યા છે ને અંશમાં 3 અંકોની સંખ્યા છે 416. એટલે પોઈન્ટ મૂકીએ એટલે 5 સંખ્યા પહેલાં પોઈન્ટ આવે, તો જવાબ શું આવે? 0.00416. બસ આવી રીતે દશાંશ નિરૂપણમાં ફેરવવાનું. છેદમાં 0 વાળી સંખ્યા લાવવાની. જો 5 સ્વરૂપમાં અવયવ હોય તો 2 વડે ગુણવાનું, અને 2 સ્વરૂપમાં હોય તો 5 વડે, પણ ઘાત સરખી થવી જોઈએ. જોઈએ બીજો દાખલો. 17 છેદમાં 8. 8 એટલે 2/3 ઘાત. તો આ સંખ્યાને 2/3 ઘાત છે, તો 2ને 5 વડે ગુણવા પડે, પણ 5/3 ઘાત વડે 3 ઘાત હોવી જોઈએ. તો છેદમાં 5/3 ઘાત વડે ગુણો તો અંશમાં પણ 5/3 ઘાત વડે ગુણવા પડે. તો 17 ગુણ્યા 5/3 છેદમાં 2/3 ગુણ્યા 5/3.
5 ની 3 ઘાત એટલે 125 ગુણ્યા 17 એટલે કેટલા આવે 2125 છેદમાં 2 પંચા 10 ની 3 ઘાત એટલે 30 એટલે 1000 પોઈન્ટ મૂકીએ 1000 છે એટલે 3 સંખ્યા આગળ પોઈન્ટ આવે એટલે જવાબ શું આવે 2.125. હવે ચોથું 15 ત્રીજો દાખલો તો આપણે અનંત અને અવૃત હતો એટલે ચોથું 15 છેદમાં 1600. સૌથી પહેલાં છેદ ઉડાડી દઈએ 3 ગુણ્યા 5 3 પંચા 15 1600 એટલે 2 ની 6 ઘાત ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 5 અને 5 ઉડી ગયા તો છેદમાં શું વધે 3 છેદમાં અંશમાં 3 વધે અને છેદમાં 2 ની 6 ગુણ્યા 5. હવે જો 2 ની 6 ઘાત છે ને અહીંયા 5 ની 1 જ ઘાત છે તો 6 ઘાત લાવવા માટે કેટલી ઘાત વડે ગુણવા પડે 5 ઘાત વડે ગુણવા પડે પણ અંશ અને છેદમાં 5 ની 5 ઘાત વડે ગુણીએ તો છેદમાં 2 ની 6 ઘાત ગુણ્યા 5 ની 6 ઘાત આવે. કેમ 5 ની 6 ઘાત થઈ કારણ કે 1 ઘાત તો પહેલેથી હતી 5 ઘાત વડે આપણે ગુણી નાખીએ એટલે અંશમાં 3 ગુણ્યા 5 ની 5 ઘાત છેદમાં 2 ની 6 ગુણ્યા 5 ની 6 તો 3 ગુણ્યા 5 ની 5 ઘાત ને ગુણાકાર કરે એટલે શું આવે 9375 અને છેદમાં 6 મીંડાવાળી સંખ્યા 1 2 3 4 5 અને 6 તો 6 સંખ્યા આગળ પોઈન્ટ આવે તો સંખ્યા 0.009375 આવી રીતે પોઈન્ટ મૂકવાનો. છઠ્ઠું 23 છેદમાં 2 ની 3 5 ની 2 તો અહીંયા 2 અને 5માં તો છે જ 2 ની 3 અને 5 ની 2 ઘાત છે તો 5 ની પણ 3 ઘાત હોવી જોઈએ તો ફક્ત 5 વડે જ ગુણવા પડે તો અંશ અને છેદમાં 5 વડે ગુણીએ તો 23 ગુણ્યા 5 અને છેદમાં 5 વડે ગુણીએ એટલે 5 ની 2 ઘાત તો હતી બીજા 5 વડે ગુણીએ એટલે 5 ની 3 ઘાત થઈ જાય 23 ગુણ્યા 5 એટલે 115 છેદમાં 1000 છે એટલે 3 સંખ્યા આગળ પોઈન્ટ એટલે જવાબ શું આવે 0.115. આઠમો દાખલો 6 છેદમાં 15 6 ના ભાગ 2 તરી 6 15 ના 5 તરી 15 3 ઉડી ગયા એટલે 2 છેદમાં 5. 10 લાવવા માટે 5 ને 2 વડે ગુણીએ તો 5 દુ 10 અંશ અને છેદમાં 2 વડે ગુણી નાખીએ 2 ગુણ્યા 2 છેદમાં 5 ગુણ્યા 2 2 દુ 4 છેદમાં 5 દુ 10 છેદમાં 10 છે એટલે જવાબ શું આવે 0.4. નવમો દાખલો 35 છેદમાં 50 35 એટલે 7 પંચા 35 છેદમાં 50 એટલે 2 પંચા 10 પંચા 50 5 અને 5 અંશ છેદમાં ઉડી ગયા શું વધે 7 છેદમાં 10 છેદમાં 10 એટલે જવાબ શું આવે 0.7. આવી રીતે આપણે પોઈન્ટમાં ફેરવી દશાંશ નિરૂપણ કરી નાખ્યું. પ્રશ્ન 2 પૂરું. જો પ્રશ્ન 3 શું છે સૂચના કે નીચેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું દશાંશ નિરૂપણ દર્શાવેલ છે. દરેક માટે જણાવો કે તે સમય છે કે નહીં અને જો સમય હોય તો તેના p છેદમાં q સ્વરૂપમાં qના અવિભાજ્ય અવયવ વિશે તમે શું કહી શકશો. એટલે કે આપણને એક વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આપી દે છે પોઈન્ટવાળી દશાંશ નિરૂપણમાં જ આપેલી હશે આપણે જણાવવાનું કે સમય સંખ્યા છે કે નથી અને જો હોય તો એના છેદમાં qના અવિભાજ્ય અવયવ વિશે તમે શું કહી શકશો એમ છે. પહેલો દાખલો છે 43.123456789 સૌથી પહેલાં આ સંખ્યા કહીએ તો આ સંખ્યામાં સૌથી પહેલાં પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યાઓ છે 9 સંખ્યા છે તો છેદમાં 9 મીંડા આવે અને પોઈન્ટ દૂર થઈ જાય એટલે અહીંયા અંશમાં કઈ સંખ્યા 4312345678 છેદમાં 9 મીંડાવાળી સંખ્યા 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 બરાબર. તો 9 મીંડા કહેવાય એટલે 10ની કેટલી ઘાત કહેવાય 9 ઘાત કહેવાય તો અંશમાં 4312345678 અપોન 10ની 9 ઘાત. હવે 10 છે 10 એટલે 2 પંચા 10 થાય અંશ તો એમના એમ 4312345678 છેદમાં 10ની જગ્યાએ શું લખ્યા
2 ગુણ્યા 5ની 9 કેમ કે છેદમાં 2 અને 5 અવયવ આવવા જોઈએ ને, એટલે 2 ગુણ્યા 5ની 9 બરાબર. તો અહીંયા આપેલી સંખ્યાનું દશાંશ નિરૂપણ કેવું કહેવાય? શાંત કહેવાય. શાંત છે કેમ કે અવયવમાં 2 અને 5 છે જ, તો દશાંશ નિરૂપણ શાંત છે, માટે તે સંખ્યા સમય સંખ્યા છે. હવે છેદના અવિભાજ્ય અવયવ વિશે તમે શું કહી શકો કે છેદમાં ક્યુ વિશે આપણે કહી શકીએ કે 2ની m ઘાત 5ની m ઘાત સ્વરૂપ છે. એટલે કે 2ની અને 5ની બંનેની ઘાત કેવી છે? સરખી. કેમ કે જો 9 ઘાત છે એ 2ની પણ છે, એટલે 2ની પણ 9 ઘાત ને 5ની પણ 9 ઘાત. આ સમય સંખ્યા છે. બીજો દાખલો 0.120 1200 12000 12000 ડેશ ડેશ ડેશ. તો અહીં આ જે આપણને સંખ્યા આપી છે ને, કે અહીં આપેલ દશાંશ સ્વરૂપ એ સમય સંખ્યા નથી. કેમ સમય સંખ્યા નથી? કારણ કે જો સંખ્યા વાક્ય લગાવ 1 2 પછી 1 0 આપ્યું છે, પછી 1 2 પછી 2 0, પછી 3 0, પછી 4 0, એમ આ સંખ્યા અનંત છે. એ સંખ્યાઓ રિપીટ થાય નહીં, માટે સમય સંખ્યા છે નહીં. તો અસમય સંખ્યા છે જેને p છેદમાં q સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય નહીં. અસમય સંખ્યા છે તો એને p બાય q સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય નહીં. તો ત્રીજો દાખલો હવે 43.123456789 12. જો ઉપર લાઈન આપી છે એટલે 12 છે. તો 12નો મિનિંગ શું થાય કે એ સંખ્યા વારંવાર સળંગ રિપીટ થાય. તો આની ગણતરી કેવી રીતે કરીશું? જો સૌથી પહેલાં તો 12ની નિશાની દૂર કરીએ તો પાછળની સંખ્યા બધી રિપીટ થાય, જેને આપણે x ધારીશું. તો x બરાબર 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 સંખ્યા રિપીટ, અને સમીકરણ નંબર 1 નામ આપીશું. હવે હમણાં આપણે જે પોઈન્ટ દૂર કર્યા તેવી રીતે પોઈન્ટ દૂર કરીએ. તો આ જે પહેલું સમીકરણ છે, તો આ પોઈન્ટને આપણે 9 સ્થાન ખસેડીએ, કેમ કે 9 સુધી ખસેડવા પડે પોઈન્ટને. તો 9 મીંડાવાળી સંખ્યા વડે ગુણવા પડે, એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9. 9 જીરોવાળી સંખ્યા સમીકરણ 1ને 9 જીરોવાળી સંખ્યા વડે ગુણતા બંને બાજુ. તો અહીંયા 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x, એટલે 9 મીંડાવાળી સંખ્યા ગુણ્યા x બરાબર. આ 43માંથી પોઈન્ટ આ 9 સ્ટેપ જમણી બાજુ ખસે, એટલે 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 પોઈન્ટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. આ તો બધું સેમ જ રહેશે. આને નામ આપીએ સમીકરણ નંબર 2 બરાબર. હવે સમીકરણ 2માંથી 1 બાદ કરતા, એટલે સમીકરણ 2 - 1 કરતા. તો સમીકરણ નંબર 2 આ છે. તો આ 9 મીંડાવાળી સંખ્યા x માઇનસ x, એટલે 1 0 0 0 એમ 9 મીંડા x માઇનસ 1x બરાબર 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 પોઈન્ટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 માઇનસ 4 3 પોઈન્ટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. શું કર્યું? સમીકરણ નંબર 2માંથી સમીકરણ નંબર 1 બાદ કર્યા. તો આ સંખ્યામાંથી ફક્ત એક x જાય તો કેટલા વધે? 9 વાર 9 વધે. 9 9 9 9 એમ 9 વાર 9 x બરાબર. જો અહીંયા શું થાય કે પોઈન્ટની આગળ અહીંયા શું છે? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 છે, અને અહીંયા પોઈન્ટની આગળ શું છે? ફક્ત 4 3 છે. પોઈન્ટ પછી સંખ્યા બંનેમાં સરખી છે. જો 1 2 3 4 5 6 7 8 9, અને આમાં પણ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. તો પોઈન્ટ પછીની સંખ્યાઓ તો બધી 0 થઈ જશે. તો ફક્ત બાદબાકી કેટલાની થશે? આ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 માંથી 43 ખાલી બાદ થાય. તો જવાબ શું આવે? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6. એટલે આ 8 9 માંથી 4 3 આપણે બાદ કર્યા છેલ્લે બરાબર. હવે x જોડે આ 9 વાર 9 છે, તો એ સંખ્યાને બરાબરની સામે લઈ જઈએ તો ક્યાં આવે? છેદમાં આવે. તો શું બને સંખ્યા? x બરાબર 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 અપોન 9 9 9 9
99999 એટલે 9 વાર 9 જે P છેદમાં Q સ્વરૂપ છે, જેમાં Q એ 2ની m ઘાત 5ની m ઘાત સ્વરૂપે નથી. છેદ જે છે એમાં 2 અને 5 અવયવ છે જ, એ સમય સંખ્યા નથી. બરાબર. અહીંયા સ્વાધ્યાય 1.4 પૂરું.